we've looked at it and not being able to come to a conclusion where I really felt that at the present prices that the prospects were far better than the prices indicated. You know, I made a mistake. 여기에 대한 답변에서 가장 인상적이었던 그런 말씀을 하시는데 그게 뭐냐면 안녕하세요. VIPTV의 준철쌤입니다. 메이킹알파 채널에서 버크셔 주총 Q&A 영상을 보게 됐는데 7분짜리 영상이 많은 통찰을 담고 있다는 생각이 들어서 해설을 하는 영상을 한번 찍어보기로 했습니다. 늘 좋은 영상을 깔끔한 번역과 함께 제공해 주시는 메이킹알파 채널에 감사드리고요. 채널을 방문하시면 다른 또 좋은 영상들도 있으니까 한번 참고를 해보시면 좋겠습니다. 이 버크셔 주총은 2011년과 2018년에 Q&A 세션에서 있던 내용을 편집한 것입니다. 2011년은 2008년 금융위기에서 회복이 되는 시점이었고 2018년은 버핏이 애플이라는 조금 예외적인 테크 주식에 투자를 한 이후에 상당한 성과를 거둔 그 시점에서 하게 된 주총이었습니다. 네, 그러면 영상 스타트합니다. If you were going to live another 50 years and could add one additional sector or asset class to your circle of competence, which sector would it be and why? Well, that's a very good question. 네, 한 주주께서 능력 범위의 확장에 관한 질문을 하셨습니다. 사실 버핏이 향후에 어느 분야에 관심을 가지고 있느냐를 좀 캐치하기 위한 그런 의도의 질문이라고도 저는 보이는데요. 버핏의 답변을 한번 들어보도록 하겠습니다. A sector that's large, because it isn't going to make any difference to Berkshire if we get to be experts on some tiny little industry or business. I would say that you know, it would have to be, if I could really become expert, and I mean really expert, knowing more than almost anybody else about the subject in the tech field, you know, I think that would be terrific. It isn't going to happen, but it's going to be a huge field. There are likely to be, you know, a few enormous winners, a lot of disappointments, so that the ability to pick the winners, you know, is far disproportionate to the ability to pick the winners, we'll say, among major integrated oil companies, where they're sort of all equated in price. And you know, you're not going to have a big edge in trying to pick Chevron against Exxon, against Continental, you know, and Occidental, and you name it. But the degree of disparity in results among larger tech companies in the future is likely to be very, very dramatic. And if I had the skills where I could pick the winners there, I would do a lot better than if I had the skills to pick the winners in the major integrated oil field. 먼저 사이즈가 큰 회사를 찾고 싶다 이런 얘기를 하십니다. 사실 이 버크셔를 이끄는 투자 선택을 하는 버핏의 입장에서는 비중에 유의미한 변화를 줄 수 있는 종목이어야지만 가성비가 있다, 이제 이런 의미인데, 저도 이제 운용자산이 증가를 하다 보니까 사실 이런 커멘트에 대해서 과거보다는 조금 더 와닿는 부분이 있습니다. 좀 여러 펀드에 유의미한 비중을 실을 수 있는 그런 종목이 아무래도 좀 중소형주보다는 조금 더 리서치의 우선순위가 된, 그렇다고 해서 뭐 중소형주를 안 산다는 의미는 아닌데요. 그래도 같은 이제 능력 범위 내에서 리서치 자원을 쏟는다고 하면은 아무래도 조금 더 리서치적 가성비가 높은 회사에 집중을 해야 된다라는 의미 하나를 통찰을 얻을 수가 있고요. 다른 하나는 버핏이 능력 범위를 어떻게 정의하는가에 힌트를 얻을 수가 있습니다. 능력 범위에 대한 버핏의 정의는 남들보다 더 잘 아는 분야라고 얘기를 했습니다. 스쳐 지나가듯 얘기하셨지만 그냥 잘 아는 분야라는 의미가 아니라는 게 사실은 킥입니다. 똑같은 회사를 보더라도, 똑같은 분야를 보더라도 우위를 가져갈 수 있는 분야, 이것이 바로 능력 범위지, 내가 이거를 좀 더 알게 됐다, 남들만큼 알게 됐다라고 해서 능력 범위라고 지칭할 수가 없다는 의미입니다. 이제 테크에 대해서 버핏은 어떻게 생각하냐면, 이 테크의 속성 자체가 1등이 모든 걸 다 가져가는 그런 분야, 그리고 1등이 2등에게 따라잡히면은, 디스럽트 돼버리면은 그냥 순식간에 대체가 돼버리는 분야라고 생각을 하고 있습니다. 오일 메이저들을 이제 대비해서 설명을 주셨는데요. 간단하게 뭐 검색 분야만 생각을 해보더라도 과거에 많은 이제 검색 회사들이 이 시장에 도전을 했지만 구글로 재편이 되는 순간 나머지 검색 회사들이 좀 무의미해지는, 그래서 구글을 선택한
투자자는 큰 이득을 얻었지만 이걸 이제 잘못 찍은 투자자들은 큰 이제 벌을 받게 된 셈인 거죠. 그래서 버핏은 소수의 엄청난 위너와 다수의 실망스러운 기업들로 갈리는 아주 거대한 장이다 라고 표현을 했습니다. 그래서 분석 우위가 주는 부가가치는 크지만 버핏 입장에서 봤을 때는 뭐 자기가 뭐 갖고 싶은 능력범위지 현재 갖추고 있는 능력범위라고 본인이 생각하지 않잖아요. 그래서 구경제 업종에 비해서는 선택에 따르는 리스크가 매우 크다라는 버핏의 생각을 엿볼 수가 있습니다. 네, 그럼 테크에 대해서 추가 질문이 들어오는데 여기에 대해서도 버핏의 답변을 한번 보도록 하겠습니다. And not just Apple, but all of the tech stocks like Amazon and Google, because you've avoided them, you stated in the past, because they're complicated, you should stick with something you understand. On the other hand, Amazon and Google have what you call a very durable competitive advantage. So it seems like it's a conflict, and I'm wondering if you're going to be turning the corner and going into these tech companies that seem to have no serious competition. We don't think of whether we should be in tech companies or not or that sort of thing. We are looking for things where we do get into the durability of the competitive advantage and whether we think that our opinion might be better than other people's opinion in assessing the probability of the durability, so to speak. I've watched Amazon from the start, and I think what Jeff Bezos has done is something close to a miracle. And the problem is, if I think something will be a miracle, I tend not to bet on it. In fact, Bill told me early on, Bill Gates told me early on, that I think I was on AltaVista, and he suggested I turn to Google. But the trouble is, I saw that Google was skipping past AltaVista, and then I wondered if anybody could skip past Google. And I saw at Geico that we were paying a lot of money for something that cost them nothing incrementally. So we've looked at it, and I made a mistake in not being able to come to a conclusion where I really felt that at the present prices that the prospects were far better than the prices indicated. 네, 이미 2018년 당시에는 애플을 보유하고 있는 상황이었습니다. 그러니까 주주들이 애플로 이제 테크 분야에 진출을 했는데 뭐 구글이나 아마존이나 뭐 당시에도 핫했던 그런 종목까지도 투자 영역을 확장하고 싶으냐에 대한 질문을 한 거죠. 여기에 대한 답변에서 오늘 영상에서 제가 가장 좀 인상적이었던 그런 말씀을 하시는데 그게 뭐냐면 테크 기업이냐 아니냐가 중요하지 않고 경쟁 우위에 대한 나만의 판단 우위를 갖고 있느냐가 더 중요하다는 말씀을 하셨습니다. 그러니까 업종이 중요한 게 아니라 이 회사가 정말 경쟁에 의해서 뒤집히지 않을 거다라는 그 후발주자에 따라잡히지 않을 거라는 그런 확신을 내가 할 수 있느냐. 그러니까 코카콜라가 펩시콜라에 뒤집히지 않는다라는 확신이 있었으니까 코카콜라에 투자하신 것처럼 테크 분야에도 마찬가지로 적용되는 본인의 질문이라는 얘기입니다. 실제로 버핏이 아마존에 대해서 전혀 모르지 않아요. 왜냐하면 이게 버블이 꺼진 직후에 2000년에 버핏이 아마존 채권에 투자를 한 적이 있었거든요. 일종의 정크본드 투자였는데 그 이후에도 아마존의 성장을 지켜보셨겠죠. 근데 그거를 기적이라고 표현을 하시거든요. 제프 베조스에게 기적을 일으킨 데 대해서 찬사를 보낸 거기도 하지만 본인은 그 기적을 예측할 수 없었다라는 그런 의미입니다. 그리고 이제 부연을 하시죠. 본인은 기적에 베팅하지 않는다라고. 그러니까 지금의 아마존의 현재의 모습을 뭐 생각했다, 나는 예측했다. 사실 이런 거는 좀 후견지명에 가까운 예측 불가한 영역이었다는 거죠. 그리고 이어서 이제 구글에 대한 얘기를 하는데 본인이 가이코의 오너로서 구글의 서비스를 이용을 해봤다는 겁니다. 그러니까 검색을 해봤다는 게 아니라 검색 광고에 지출을 해봤다는 거죠. 달리 말하면 구글의 검색 엔진에 대해서도 자기가 사업의 어떤 전망을 알았다라는 겁니다. 그런데 구글의 검색에 대한 얘기를 듣자마자 바로 구글이 알타비스타를 따라잡은 것처럼 다른 경쟁자가 또 구글을 역전하면 어떡하지? 라는 생각이 바로 들었다는 거거든요. 이거는 버핏이 어떤 현재의 사업 상황 그리고 비즈니스 모델 이런 거를 넘어서 초장기 보유를 전제로 했을 때 경쟁에 대해서 굉장히 민감하다라는 거를 말을 해주는 겁니다. 그래서 계속 경쟁 우위 얘기를 하는 게 늘 버핏은 현재의 상황을 지속하기 위해서는 경쟁자로부터 안전해야 된다. 경제적 혜자를 확보해야 된다. 이거를 되게 강박적으로 신경 쓰고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 구글조차도 사실 검색 엔진에서 계속 진화를 해왔잖아요. 뭐 크롬 브라우저도 만들고 지메일도 만들고 그리고 인수를 내서 유튜브도 만들고
그리고 또한 인수해서 안드로이드 모바일 OS 시장도 진출을 하고, 이것도 어찌 보면 아마존과 마찬가지로 기적이라고 볼 수 있을 텐데, 이 역시도 당시에 버핏을 포함한 그 누구도 과연 이런 상황들을 정확하게 예측할 수 있었을까? 이것 또한 좀 후견지명에 가까울 수 있는 영역이 아닌가 싶습니다. 그리고 이제 친구 빌 게이츠에 대한 언급이 나오는데, 빌 게이츠를 만나면 뭐 이런저런 얘기들을 마이크로소프트 비롯해서 많이 해주지 않았겠습니까? 뭐 아마존 얘기도 해주고 구글 얘기도 해주고. 그런데 빌 게이츠가 얘기했으니까 그럼 나도 이거 사야지 라고 귀 얇은 버핏이 된 게 아니라, 설사 거기서 사지 않은 데 대한 실수가 나왔다고 하더라도 빌 게이츠의 말을 걸러서 듣고 독립적인 사고를 했다는 게 또한 버핏에게 배워야 되는 저희의 교훈이라고 할 수 있습니다. 그리고 애플 투자의 결정에 대한 답변을 추가적으로 하거든요. I didn't go into Apple because it was a tech stock in the least. I mean, I went into Apple because I came to certain conclusions about both the intelligence with the capital would be employed, but more important, about the value of an ecosystem and how permanent that ecosystem could be and what the threats were to it and a whole bunch of things. And I don't think that required me to, take apart an iPhone or something and figure out what all the components were or anything. It's much more the nature of consumer behavior. But the answers are almost a lot of things that I don't feel I understand well enough. And there is no penalty in investing if you don't swing a ball that's in the strike zone, as long as you swing at something at some point, and eventually that you find the pitches you like, and that's the way we'll continue to do it. We'll try to stay within our circle of competence. 네, 본인이 애플을 샀던 거는 뭐 아이폰이 어떻게 구동되고 거기 무슨 전자부품이 들어가고 약간 이런 기술적인 면 때문이 아니라 사업의 속성이 자기 기준에 맞았기 때문이라는 말씀을 하고 계십니다. 그거를 조금 더 구체적으로 본인이 파악한 사업의 속성을 얘기를 해주시는데, 이거 역시도 버핏이 어떤 기준을 가지고 종목을 고르는가를 알 수가 있죠. 첫 번째는 자본 배치 능력을 언급을 하셨습니다. 그러니까 뭐 잉여 현금 흐름을 가지고 이제 자사주를 계속 매입 소각하는 이런 게 이제 대표적인 건데, 이거는 사실 스티브 잡스 이후에 후계자인 팀 쿡이 선택했던 전략이었습니다. 그러니까 버핏은 팀 쿡 치하에 애플에 투자를 한 거거든요. 이건 사실 팀 쿡이 보여준 자본 배치 능력 때문이라는 걸 알 수가 있습니다. 두 번째는 생태계의 가치라고 얘기를 하셨는데, 저는 이제 앱스토어를 얘기를 하신 것 같습니다. 그러니까 지금에 와서는 우리가 애플이 하드웨어 매출뿐만 아니라 이 정말 마진이 높은, 그리고 경제적 혜자가 탄탄한 이 서비스 매출에 대해서 얘기를 많이 하는데, 이걸 이제 간파를 하신 거죠. 그래서 앱스토어에서 창출되는 어떤 매출, 그리고 앱스토어로 인한 고객들의 락인 효과, 이런 것들에 주목을 하셨다는 걸 알 수가 있고요. 세 번째는 경쟁 우위를 판단하셨다는 겁니다. 그러니까 경쟁이 뒤집히지 않을 거다. 그거는 아이폰이라는 하드웨어도, 그리고 앱스토어라는 소프트웨어도 그 근거를 소비자의 행동에서 찾으셨다는 겁니다. 그러니까 아이폰을 쓰면 어쩔 수 없이 앱스토어를 쓸 수밖에 없고, 그리고 젊은 층들이 아이폰에 대해서 열광하고, 아이폰을 집에 두고 나가면은 되게 불안하고, 같은 돈이면 자동차보다는 아이폰을 더 필수품이라고 생각하는 이런 소비자 행동을 읽었다는 거죠. 그래서 핵심은 이런 근거를 바탕으로 결론을 내릴 수 있었다는 점입니다. 그러니까 이렇게 분석을 하고 결론을 내리지 못한 주식이 얼마나 많으셨겠습니까? 버핏은 딱 현재 시점에서 본인의 기준으로 판단해서 결론을 낼 수 있는 종목만 산다는 겁니다. 그게 바로 애플이었던 거고요. 그리고 버핏은 나는 능력의 범위를 고수할 거다라는 말로 마무리를 하고 계시고, 그 유명한 스트라이크 존 비유를 통해서 스트라이크를 놓친 데 대해서는 실수라고 고백은 하시지만, 막상 그 시점에서 투자 의사결정을 해야 되는 시점에서는 놓치는 부분에 대한 두려움이 없다라는 것을 저희가 또 읽을 수가 있습니다. We're not ideally located to be high-tech wizards. How many people of our age quickly mastered Google? I've been to Google headquarters. They look to me like it looks like a kindergarten. A very rich kindergarten. 자, 그 유명한 버핏의 그 찰리, 보통 이제 자막에서 찰리 형 이렇게 이제 한마디 해줘 그 부탁을 해서 찰리 먼거가 추가 코멘트를 하는 부분인데요. 역시 찰리 먼거의 그 유머와 직설적인 화법을 느낄 수가 있습니다. 자, 찰리 먼거는 나이에 맞는 능력의 범위가 존재한다는 말씀을 하고 계십니다.
그러니까 본인들의 연령이나 현재 상태에서는 사실 테크주들을 그렇게 젊은 사람들만큼 잘 이해할 수 없다라고 하는 현실적인 부분을 말씀을 하신 겁니다. 다시 버핏이 이어서 답변을 이어갑니다. Like I say, at Geico, we were paying them a lot of money at the time they went public, and all three of them, the main characters, Eric and Larry and Sergey, they actually came and saw me, but they were more than talking about going public and the mechanics of it and various things along that line. But it wasn't like what they were doing was a mystery to me. The mystery was how much competition would come along and how effective they would be. Those are tough decisions. 네, 이 구글의 에릭 슈미트, 레리 페이지, 세르게이 브린이 IPO 전에 버핏을 찾아서 오마하로 온 적이 있었습니다. 그 상당히 그 뉴스였었는데요. 뭐 구글에 대해서 비즈니스에 대한 질문을 막 하지 않았겠습니까? 그때 버핏이 이 사업은 초과 마진이 나는 사업이다라는 판단을 했을 겁니다. 근데 다시 또 이어서 초과 마진이 이렇게 많이 나면 또 경쟁이 특별같이 붙을 거고, 또 이들과 마찬가지로 실리콘밸리의 VC들이 또 투자를 해서 또 이런 역전을 하려고 또 플레이어들을 키울 텐데 그 경쟁에 대해서 어떡하지? 라는 걱정이 본능적으로 이제 드신 거죠. 얼마나 버핏이 경쟁에 대해서 예민한지를 알 수가 있습니다. 특히 초과 마진이 많이 나는, 정말 탐이 나는 영역일수록 경쟁이 따른다는 게 버핏의 생각이 기지에 확 깔려 있다는 걸 저희 느낄 수 있죠. 다음은 버핏이 구글에 이어서 아마존에 대해서 어떤 생각을 하는지를 엿볼 수 있는 짤막한 답변입니다. I made the wrong decision on Google and Amazon. I really consider that a miracle that you could be doing Amazon Web Services and changing retail at the same time without enormous amounts of capital, and do it with the speed and effectiveness of what Amazon has done. 네, 버핏은 커머스 업체로 생각했던 아마존이 AWS라는 그런 클라우드 분야에 진출해서 성과를 거두는 부분에 대해서 이거는 뭐 놀랍다라고 표현하지만 반대로 얘기하면 예측할 수 없었다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 현재의 아마존의 수익성과 주가 상승은 AWS의 그 힘입은 바가 컸는데 본인은 그거를 미리 예측할 자신이 없었다는 변을 한 번 더 붙이고 있습니다. 한계라고도 볼 수 있죠. 네, 다시 이제 찰리 형에게 발언권이 넘어갑니다. Shareholders have one thing to be thankful for. Some of the age-related stupidity at headquarters has been ameliorated by Ted and Todd joining us. We are looking at the world with the aid of some younger eyes now, and they've had a contribution Significant. beyond their own investments. And so you're very lucky to have them, you shareholders. 네, 이렇게 해서 이제 영상이 끝나는데요. 멍거가 뭐 아마존 얘기를 하다가 갑자기 본인들의 투자 부문 후계자인 테드 웩슬러와 토드 콤스 얘기를 합니다. 저는 사실 자사운용사를 경영하는 입장에서는 이 커멘트에 대한 공감이 되게 많이 들었습니다. 그러니까 멍거는 기성세대가 무지한 영역이 있고 그런 영역에서는 젊은 친구들의 도움을 받아야 된다라고 생각을 하고 있거든요. 저도 현장에서 경험을 하는 바고 이제 저도 계속 이제 나이가 들어갈수록 과거에 잘 알던 분야를 좀 더 모르게 되는 경우가 있고 몰랐지만 점점 경험을 쌓으면서 알게 되는 영역으로 나뉘게 됩니다. 그러니까 능력의 범위가 개인적인 연령에 따라서 바뀌게 된다는 거죠. 그것이 바로 제가 젊은 애널리스트를 계속 저희 리서치 팀에 충원하는 이유이기도 합니다. 저 역시도 워낙에 뭐 회사를 그동안 오랫동안 많이 봤기 때문에 편견이 있을 수 있는데 그 편견을 지워주거나 편견을 바꿔주거나 새로운 사업을 이해하는데 사실은 저희의 젊은 애널리스트의 역할이 굉장히 컸습니다. 그래서 찰리 멍거도 이 두 사람에 대해서 감사함을 주주로 표해야 된다라고 하는 것처럼 저와 고객님들께서는 저희 젊은 애널리스트들한테 감사함을 표현하셔야 될 것 같고, 왜냐하면 이 친구들 덕분에 제가 뭐 불닭볶음면이라든지 리쥬란, 그리고 각종 뭐 색조를 포함한 화장품, 게임, 뭐 스트리밍 서비스 이런 종목들을 발굴을 할 수가 있었거든요. 그래서 젊은 애널리스트들의 이런 새로운 시각과 그리고 시니어 매니저들의 오랜 경험, 이거의 시너지가 결국에는 더 올바른 판단을 끌어준다. 이 대목이 참 와닿았습니다. 오늘 이 버크셔 주총 영상을 해설해 보겠다라고 마음을 먹은 이유는 두 가지입니다. 첫째는 저희 영상의 댓글을 보면은 능력의 범위 그리고 기술주에 대한 고민들이 참 많으세요. 특히 우리나라는 기술주에 속한 회사들이 굉장히 많잖아요. 그리고 젊은 층일수록 아무래도 기술주에 조금 더 관심을 보이고 성장을 여기서 찾으려고 하는 경향이 강해 보이기도 합니다.
여기에 대한 답변을 제가 워렌 버핏과 찰리 문거의 입을 통해서 드렸다라고 생각해 주시면 좋겠고요. 두 번째 이유는 저희가 많은 투자 의사결정을 하다 보면 사서 잘못되는 경우 그런 실수도 발생하고 또 사지 않아서 기회비용이 발생하는 실수도 발생을 합니다. 이런 투자 사례에 대한 복기를 워렌 버핏과 찰리 먼거는 어떻게 하고 그리고 어떻게 교훈으로 삼고 어떤 부분은 또 원칙으로 남기고 어떤 부분은 개선점으로 반영하는지 여기에 대한 힌트를 얻으셨으면 좋겠다라고 해서 오늘의 이 해설 영상을 준비를 하게 됐습니다. 아무쪼록 오늘의 해설이 여러분들의 투자를 성장시키는데 여러분의 투자 방법을 더 개선하는데 도움이 되었으면 하는 바람으로 오늘의 준비된 영상을 마치도록 하겠습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다.